Due to that, the red color deviates least. The red color deviates least and violet color deviates most. अब हेर त यहाँ suppose this is the white light which is incident on the lens surface. हेर है सबैले यहाँ स्क्रिनमा हेर्ने. This is the white light which is coming from the object and it is incident on the convex lens. And you know that this lens is a combination of large number of small angle prism. And what is the deviation produced, angle of deviation produced by small angle prism? You have already derived the formula for angle of deviation produced by small angle prism in class 11. Delta equal to A mu minus 1. A mu minus 1. And the refractive index for different colors of light are different. That can be obtained by Cauchy relation. Mu equal to थियो नि A plus B by lambda square plus C by lambda 4 भन्ने relation थियो नि, Cauchy relation. From that, it is found that the deviation produced by red color is least, while the deviation produced by lens for violet color is most. अब हेर त यहाँबाट व्हाइट लाइट आयो, जब प्रिज्मेटिक एक्सन भयो नि, प्रिज्मेटिक एक्सन भएको हुनाले डिस्पर्सन भयो. Dispersion occurs. Dispersion, what is dispersion? Dispersion is the phenomenon of splitting of light into its constituent colors. Into its constituent colors. अब हेर यहाँबाट व्हाइट लाइट इन्सिडेन्ट भयो, लेन्सको सर्फेसमा पर्यो. यो लेन्स भनेको स्मल एंगल प्रिजमको कम्बिनेसन हो. भनेपछि यो लेन्सबाट पास हुने भनेको प्रिजमबाट पास भयो जस्तो भयो. भने आफ्टर रिफ्र्याक्सन फ्रम द लेन्स it splits into 7 different colors. That is called dispersion of light. And the red color deviate least. यी 7वटा कलरहरु मध्ये नि व्हाइट लाइटमा जुन 7वटा कलर हुन्छ त्यो मध्ये सबभन्दा इनर्जेटिक कलर भनेको रेड कलर. मोस्ट इनर्जेटिक कलर इज रेड कलर. जुन चीज बढी इनर्जेटिक छ नि त्यो चीजलाई कुनै पनि वस्तुले प्रोड्युस गर्ने डेभिएसन कम हुन्छ. भने जो अलि कमजोर छ नि त्यो कमजोरलाई प्रोड्युस गर्ने डेभिएसन त्यही लेन्सले बढी हुन्छ. ओके, अलि बलियो साथीलाई अर्को साथीले केही गर्न सक्दैन, तर निर्दोलाई त उसले के गर्छ, हेप्छ नि, बढी असर हुन्छ नि. हो कि हैन? हो, त्यस्तै जस्तो यहाँ पनि हुन्छ नेचुरली. रेड कलर इज द मोस्ट इनर्जेटिक कलर, so it deviates least, and all the red colors of light they come to focus at farthest distance from the lens. And which is the focus for red color? Which is the focus for red color? And the least energetic color is violet color. The least energetic color is violet color, and it deviates most. हेर त red color थोरै मात्रै बाङ्गियो, यसको ओरिजिनल पाथ छ नि, this is the original path of the ray of light. यो सुरुमा यसको यो ओरिजिनल डाइरेक्सन हो. जब यो लेन्सको सर्फेसमा पर्यो तब रेड कलर थोरै मात्रै बाङ्गियो. हेर त एंगल अफ डेविएसन प्रोड्युस्ड बाइ लेन्स फर रेड कलर इज लिस्ट. सो all the red colors they come to focus at the farthest distance from the lens, and that is called focus for red color. That is called focus for red color, and which is denoted by FR. That is denoted by FR. And the least energetic color is FP. The least energetic color is violet color. So the violet color deviate most. 7वटा कलर मध्ये सबभन्दा कम डेभिएट रेड हुन्छ भने सबभन्दा धेरै भायोलेट हुन्छ. भायोलेट हुने भएको हुनाले के हुन्छ, जुन कमजोर छ त्यो धेरै डेभिएट भयो. हेर त एंगल अफ डेभिएसन एट दिस केस विल बी मोस्ट. सो all the violet colors appear to focus at another point nearer to the lens. Nearer to the lens. And these are the two extreme colors. Okay, red color र violet color भनेको extreme colors हरु हुन्. भने other intermediate colors, the focus for other intermediate colors lies in between that of FR and FP. अब अरु 5वटा कलर छन् नि हैन भिभिग्योरमा, हो अरु ती 5वटा कलरहरुको फोकस FR र FV को बीचमा बन्दछ. 5वटा. अब हेर त हुनुपर्ने कतिवटा फोकस, एउटा मात्रै फोकस हुनुपर्ने हो. हो कि हैन? अब यदि यहाँ point object छ, if you have a point object in front of the lens, then all the violet colors they form the image of the point object at point FB. कुरो बुझ्यो? त्यो violet color जतिले FB भन्ने पोइन्टमा इमेज बनाउँछ, अनि रेड कलर जतिले कहाँ बनाउँछन्, यो FR भन्ने ठाउँमा इमेज बनाउँछन्, अनि अरु ब्लूले ग्रीनले बीच बीचमा बनाउँदै जान्छन्. भनेपछि के भयो त भन्नु त, you have a point object
you have a point object, but the point object, the image of the point object extend from FB to FR. कहाँदेखि कहाँसम्म तन्कियो भने त लम्बियो, लामो तन्किएको डन्डी जस्तो देखियो. You have a point object, but its image elongates from FB to FR. FB to FR, and the image is colored because there are 3 different foci. There are 7 different foci, FR to FB. Here we see that this lens is unable to focus all the colors of light at a single point, and this type of aberration is called chromatic aberration. तर हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट पोइन्ट छ भने इमेज पनि पोइन्ट हुनुपर्ने हो. ओके, if the object is a point, the image should be point. हैन, तर भइदियो के त भन्दा अब्जेक्ट पोइन्ट छ, इमेज चाहिँ त्यसको एक्चुअल पोजिसन जुन पोइन्ट इमेजबाट इलोङ्गेटेड इमेज भइदियो, तनक्क तन्केको खालको इमेज बनिदियो. भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि एउटा लेन्सले वास्तवमा के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट अनुसारको इमेज बनाउन सकेन र कलर्ड इमेज देखियो. कलर्ड इमेज देखियो भने यस्तो खालको इनेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ? क्रोमेटिक एबरेसन भन्छौँ. बुझ्यौ? अब यो क्रोमेटिक एबरेसन यो कन्भेक्स लेन्सको भयो भने दिस इज द क्रोमेटिक एबरेसन प्रोड्युस्ड बाई कन्केभ लेन्स. कन्केभ लेन्स, and they are just opposite. They are just opposite. अब यसले रियल इमेज बनाउँछ भने यसले भर्चुअल इमेज बनाउँछ. हेर त यसमा these are the white light, they are incident in the concave lens, and after refraction it splits into 7 constituent colors. 7 constituent colors, and it is found that this violet color deviate most. These are the violet color, they deviate most, and they come to focus at nearer distance from the lens, and which is called focus for violet color, FB. To find the position of focus, you should extend the actual rays in back side. हेर त वास्तविक ओरिजिनल रेहरू भनेका एक्चुअल रे भनेका यी हुन्. अब यिनीहरू भनेका भर्चुअल रेहरू. कुरो बुझ्यौ? एक्चुअल रेहरू होइन. भनेपछि यहाँ रे अफ लाइट हेर, यो कन्भेक्स लेन्सको केसमा रे अफ लाइट एक्चुअली मिट भएको छ. द रेज अफ लाइट एक्चुअली मिट after refraction from the lens surface in case of convex lens. So these foci are real foci. If the ray of light actually meet, then the focus is real. The focus is real. But in case of concave lens, the ray of light, they do not actually meet after refraction from the lens. They do not actually meet after refraction from the lens, but they appear to meet. ठ्याक्कै भेट भएका होइनन्, तर भेट भए जस्तो देखिएका हो. एक्चुअल तिमीले चाहिँ हिरो देख्छौ नि, एक्चुअल राजेश हमाल र अनि नक्कली राजेश हमाल. एक्चुअल धुर्मुस नक्कली धुर्मुस भने जस्तो. यहाँ एक्चुअली धुर्मुस भए, यहाँ नक्कली धुर्मुसीहरू भए. हो कि हैन? एफपी भनेपछि यहाँ के भयो त भन्दा रे अफ लाइट एपियर टु मिट एट अ पोइन्ट आफ्टर रिफ्र्याक्सन फ्रम द लेन्स, एन्ड दे आर द भर्चुअल फोकस. They are the virtual focus, and in this way a concave lens is also unable to focus all the colors of light at a single point. It has 7 different foci. Such type of inability of the lens is called chromatic aberration. Now, how chromatic aberration can be reduced? अब तिमीले यहाँ फोकस हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा एबरेसन कसरी हुन्छ हैन, त्यो एबरेसन कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ. हामीलाई अब्जेक्ट पोइन्ट छ भने इमेज पनि त पोइन्ट चाहियो. भनेपछि त्यसको लागि रिडक्सन गर्ने तरिका, अलिकति त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने तरिका हामीले अपनाउनु पर्छ. बुझ्यौ? र त्यसका लागि तिमीले के गर त भन्दा यो कन्भेक्स लेन्सले प्रोड्युस गरेको चाहिँ जुन क्रोमेटिक एबरेसन त्यसलाई तिमीले पोजिटिभ मान्यो भने यो नेगेटिभ हुन्छ. त्यसकारण अब तिमीले के गर त भन्दा इफ यु कम्बाइन्ड convex and concave lenses of suitable focal length, if you combine convex and concave lenses of suitable focal length, then the combination is called achromatism, achromat, and that reduces the chromatic aberration of the lens, by which if the object is point, then the image will also be point. So by the combination of convex and concave lenses of suitable focal length, we can reduce
chromatic aberration. And the combination of lenses, the combination of concave and convex lenses which is free from chromatic aberration is called achromatism. Chromatism हटाउने जुन तरिका छ नि, chromatic aberration जुन हटाउने तरिका छ त्यसलाई achromatism भन्छ. That is called achromatism. हेर त यहाँ यो फिगरमा हेर. This is convex lens and this is concave lens. And this is the combination of concave and convex lenses of suitable focal length, right? अब यहाँ हेर, this is the point object. This is the point object that lies in front of the lens, in front of the combination of lens here. And here you see that this white light is incident here, initially at convex lens, and dispersion occurs. Dispersion occurs. This red light deviate least. It appears at the top, and this violet color deviate most. It appears at the bottom. And this is the deviation produced by convex lens. But here is also another lens which is concave lens, and the property of concave lens is opposite to that of convex lens. Okay न? अब हुन्छ के त भन्दा यो रेड कलरलाई छ नि, यो रेड कलरलाई, यो भायोलेट कलरलाई यो कन्केभ लेन्सले फेरि अब डाइभर्ज गर्ने काम गर्छ. सेकेन्ड फेनोमेना भयो. हेर त, सेकेन्ड फेनोमेना भयो. यो फर्स्ट फेनोमेना यसले कन्भेक्स लेन्सले गर्यो. अब सेकेन्ड फेनोमेनामा के भयो त भन्दा हेर त, कन्केभ लेन्सको एक्सन सुरु भयो. अब कन्केभ लेन्सले के गर्छ भन्दा रे अफ लाइटलाई डाइभर्ज गर्ने हो. ल हेर, यसले रेड लाइटलाई थोरै मात्रै डाइभर्ज गर्छ किन भन्दा यो बढी पावरफुल छ हैन. जो पावरफुल कलर छ नि त्यसलाई थोरै मात्रै डेभिएट गर्छ, कन्भर्ज गर्छ, अर्थात् थोरै मात्रै डाइभर्ज गर्छ भन्नु पर्यो. बलियो चिजलाई त्यस्तो हुन्छ, असर कम हुन्छ के. असर कम भएपछि यो अलिकति मात्रै बाङ्गिन्छ, रेड कलर डाइभर्ज हुन्छ भने भायोलेट कलर धेरै डाइभर्ज हुन्छ. हेर त, भायोलेट कलर डाइभर्ज मोस्ट, रेड कलर डाइभर्ज लिस्ट. Again they appear at the same point before emerging from the concave lens. अब हेर त, यहाँ पहिला भित्र छिर्ने बेलामा, कन्केभ लेन्स भित्र छिर्ने बेलामा पनि एउटै कलर अफ लाइट छिरेको हो. अनि यो कन्केभ लेन्समा भित्र फेनोमेना के भयो हामीलाई मतलब भएन, तर यो भित्रबाट निस्कने बेलामा पनि फेरि के भयो त भन्दा एउटै ठाउँमा एउटै सिंगल कलर भएर निस्के. कुरा बुझ्यौ? किन भन्दा यो जुन एबरेसन प्रोड्युस गरेको थियो नि उसले, डिस्पर्सन कन्भेक्स लेन्समा जति भएको थियो त्यसको एन्टी डिस्पर्सन हुने काम उसले चाहिँ गरिदियो. भनेपछि अगेन अ सिंगल लाइट इमर्जेस फ्रम द कम्बिनेसन. भित्र ढोकामा छिर्ने बेलामा पनि सिंगलै छिर्यो, अनि ढोकाबाट बाहिर निस्कने बेलामा पनि सिंगलै बाहिर निस्क्यो. भनेपछि के भयो त, इफ यु हेभ अ पोइन्ट अब्जेक्ट देन द इमेज अफ द पोइन्ट अब्जेक्ट अल्सो विल बी द पोइन्ट इमेज. Also will be the point image. It is not the extended image. It is not the colored image. It is not the extended image. It is not the colored image. That means you see the point image of point object. You see point image of the point object by this combination. By this combination. There is no colored image. There is no extended image of a point object. So this combination is free from chromatic aberration. Such type of aberration, such type of combination is free from chromatic aberration. So you can say this combination is called achromatic combination of lenses. This combination of lenses is called achromatic combination of lenses, and that process is called achromatism. What is achromatism? The process of removing, the process of reducing chromatic aberration. The process of removing, the process of reducing chromatic aberration in a lens is called achromatism. Process is achromatism, and the combination is achromatic combination, and which is also called achromat. Achromat. त्यसलाई के पनि भन्छ? Achromat पनि भन्छ. This is about chromatic aberration. Cause of definition of, तिमीले याद गरिराख, यो सबै एबरेसनमा तिमी तीनटा कुरामा फोकस हुने. के भन्दा डेफिनिसन. फर्स्ट अफ अल यु शुड फोकस अन डेफिनिसन. सेकेन्ड यु शुड फोकस अन कज एन्ड फिगर. हैन, कारण के हो त्यसमा चाहिँ जाऊ, अनि त्यसको फिगर बनाउने याद गर, अनि
तेस्रो स्टेपमा तिमीले त्यसको रिडक्सन कसरी गर्छौ, कम्प्लिटली 100% रिमुभ गर्न नसके पनि रिड्युस गर्न कसरी सकिन्छ, हो कि हैन? हो, त्यो प्रोसेसतिर जाऊ। तिमी 3टा प्याटर्नमा हरेकको तिमी 3टा प्याटर्नमा भएर स्टडी गर्यौ भने तिमीले एकदमै सजिलै जान्दछौ र यसबाट एउटा क्वेशन पनि आइहाल्छ है। क्रोमेटिक एभरेसन एन्ड मोनोक्रोमेटिक एभरेसन, यो दुईटाबाट एउटा क्वेशन आइहाल्छ। ल अब भन त क्रोमेटिक एभरेसनको बारेमा कन्फ्युजन छ? सृष्टि कुरो बुझिया छ नि मैले भनेको? ल छैन भने भन्न सक्छौ, तर खासै धेरै गाह्रो छैन, बुझिन्छ है त। अब पढ्नु पर्यो आफूले, हुन्छ? ल यो क्रोमेटिक एभरेसन र त्यसको कज रिडक्सन त्यो मैले पढाएँ। अब म तिमीलाई मोनोक्रोमेटिक एभरेसन पढाउँछु। वाट इज मोनोक्रोमेटिक एभरेसन? अब हेर, मोनोक्रोमेटिक भनेको सिंगल कलरलाई, अहिले भर्खर त्यत्रो कुरा गरियो। फरक फरक कलरको त फरक फरक फोकस हुन्छ, तर सिंगल कलर किन त्यस्तो भएन, हो कि हैन? हो, त्यो चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ रह्यो। वाट इज मोनोक्रोमेटिक एभरेसन? इफ यु हेभ अ सिंगल कलर लाइट देन देयर इज अल्सो एभरेसन। तर यस्तोमा हुन्छ के त भन्दाखेरि, सुन यहाँ एउटै पोइन्टमा, सुन है, क्रोमेटिक एभरेसनमा एउटै पोइन्टमा इन्सिडेन्ट भएका रेहरू 7वटा कलरमा डिभाइड हुने हो, बुझ्यौ? 7वटा कलरमा डिभाइड हुन्छ र 7 ठाउँमा फोकस हुन्छ। तर मोनोक्रोमेटिक एभरेसनमा यहाँबाट सिंगल कलर लाइट आयो, तर एउटै पोजिसनमा मात्रै पर्यो भने त्यो स्प्लिट हुँदैन। तर हुन्छ के त भन्दाखेरि यो लेन्समा त डिफ्रेन्ट रिजनहरू छन् नि। अ लेन्स कन्सिस्ट्स अफ लार्ज नम्बर अफ जोन्स अर रिजन्स। जोन्स अर रिजन्स। अब एउटा लेन्सले के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि यो फरक फरक जोन्समा भएका रे अफ लाइटलाई, फरक फरक रिजनहरूमा परेका रे अफ लाइटलाई एउटै पोइन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन, चाहे त्यो सिंगल कलर नै किन नहोस्, बुझ्यौ? भने हरेक रिजनमा, जुनसुकै रिजनमा परेका रे अफ लाइटलाई पनि एउटै पोइन्टमा कन्भर्ट गर्न सकेन भने त्यस्तोलाई भन्छ मोनोक्रोमेटिक एभरेसन। मोनोक्रोमेटिक एभरेसन। A lens is also unable to focus single colored light at a single point. The rays of light that are incident at different zones of the lens, they come to focus at different points. And such type of inability of the lens is called monochromatic aberration. And before studying about monochromatic aberration, you should know 2 types of rays. यो दुईटा कुरा याद गर है तिमीहरूले। पहिला तिमीले यो दुईटा डेफिनेसन याद गरेका छैन, मार्जिनल रेज एन्ड प्यारेक्सियल रेज। वाट आर मार्जिनल रेज एन्ड वाट आर प्यारेक्सियल रेज, यो दुईटाको बारेमा तिमीले पढ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ है त। वाट आर मार्जिनल रेज? मार्जिन भनेको छेउछेउ, यो लेन्स छ नि, हेर फिगरमा हेर, सबले स्क्रिनमा हेर्ने है। ल दिस इज द लेन्स, दिस इज द कन्भेक्स लेन्स एन्ड दिस लेन्स हेज डिफ्रेन्ट जोन्स। These are the extreme, this is the extreme zones. यो एक्सट्रिम जोनहरुमा पर्ने रे अफ लाइटलाई मार्जिनल रेज भनिन्छ। कुरो बुझ्यौ? एउटा लेन्सको दुईटा एक्सट्रिम इनहरुतिर अर्थात छेउछेउतिर, यो छेउ हो, यता छेउछेउमा पर्ने रेहरुलाई मार्जिनल रेज भनिन्छ। The rays of light that are incident far from the axis of the lens, far from the, this is the axis of the lens, this is the principal axis of the lens. And if the rays of light are incident far from the axis of the lens, that means near to the top, near to the bottom, that means at the extreme ends, at the extreme ends of the lens, they are called marginal rays. And in figure, ray 1 and ray 4, they are incident at the 2 ends, extreme ends of the lens. So we named them as marginal rays. तिनीहरुलाई हामी मार्जिनल रे भन्न सक्छौं। यति सम्झ, एउटा लेन्सको दुईटा छेउछेउतिर अर्थात एक्सिसबाट टाढा टाढा इन्सिडेन्ट भएका रेहरुलाई मार्जिनल रेज भनिन्छ। भने प्यारेक्सियल रेज भनेको के हो त भन्दाखेरि द रेज अफ लाइट दैट आर इन्सिडेन्ट नियर टु द एक्सिस अफ द लेन्स, दैट आर इन्सिडेन्ट नियर टु द एक्सिस अफ द लेन्स, they are called paraxial rays. So at this figure you can say
1 and 4. 1 and 4 are marginal rays and rays 2 and 3 are called paraxial rays. अब हेर मोनोक्रोमेटिक एबरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर यो एउटा लेन्स सपोज दिस इज द लेन्स एन्ड 1 2 3 and 4 दे अल आर मोनोक्रोमेटिक लाइट कुरो बुझ्यो यो रेड लाइट हो रेड कलर हो रेड कलरको लाइट हो यो पनि रेड नै हो यो रेड नै हो यो रेड नै हो सिंगल कलर लाइट नै आइराखेको छ लेन्समा परिराखेको छ अब भयो के त भन्दाखेरि सिंगल कलर लाइट आए तापनि के भयो त भन्दाखेरि दे आर इन्सिडेन्ट एट डिफ्रेन्ट जोन्स अफ द लेन्स तिनीहरू इन्सिडेन्ट गर्ने पोजिसन एउटै छैन कुरो बुझ्यो दे आर इन्सिडेन्ट एट डिफ्रेन्ट जोन्स अफ द लेन्स एउटै जोनमा पर्यो भने एउटै इमेज बनाउँछ कुरो बुझ्यो इफ दे आर इन्सिडेन्ट एट द सेम जोन देन दे form the image at a single point and that will be the focus of that zone. भनेपछि डिफ्रेन्ट जोनको डिफ्रेन्ट फोकस हुने भयो बुझ्यो बुझेन डिफ्रेन्ट रिजनको डिफ्रेन्ट फोकस हुने भयो भनेपछि अब भयो के त भन्दा यदि अब्जेक्ट एउटा पोइन्ट अब्जेक्टबाट अब्जेक्ट रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट भयो तर सिंगल कलर लाइट इन्सिडेन्ट भयो इफ द सिंगल कलर लाइट इज इन्सिडेन्ट एट डिफ्रेन्ट जोन्स अफ द लेन्स then after refraction from the lens they appear to focus at different points and it is found that all the marginal rays are appear to focus at nearest distance from the lens and which is the focus for marginal rays and that is denoted by FM focus for marginal rays FM ठीक छ focus for marginal rays and all the paraxial rays they come to focus at farthest distance from the lens and that is the focus for paraxial rays and which is denoted by FP and if you have a point object that lies on the principal axis अब हेर त मानौ तिमीसँग यो प्रिन्सिपल एक्सिस को कहीं एउटा point object suppose you have a point object that lies in front of the lens anywhere on the principal axis then what happens then the ray of light that are coming from the object they can be incident at different zones of the lens हेर यहाँबाट यसरी आउन सक्यो यता आउन सक्यो अर्को रे यता जान सक्यो अर्को रे यसरी आउन सक्यो यतातिर आउन सक्यो भनेपछि डिफ्रेन्ट जोनहरुमा रे अफ लाइट पर्ने भयो एउटै अब्जेक्टबाट तर अब भइदियो के त भन्दाखेरि इफ यु हैव अ पोइन्ट अब्जेक्ट द इमेज शुड बी पोइन्ट but the rays of light that are incident at different zones of the lens they come to focus at different points that means they have different foci so all the अब त यो धेरै भनेर साध्य छैन अब मैले दुईटा मात्रै रेमा चेन्ज गरेको छु दुईटा जोनको मात्रै कुरा गरेको छु है यहाँ हेर दिस इज फर्स्ट जोन एन्ड दिस इज सेकेन्ड जोन यति याद गर है त्यस्ता लाखौं जोनहरु बनाउन सकिने हो तर अहिले मैले दुईटा जोनको मात्रै कुरा गरे है त एन्ड द रेज अफ लाइट द मार्जिनल रेज अफ लाइट 1 and 4 they come to focus at nearest distance from the lens and that is the focus for marginal rays and all the paraxial rays and here we denote the paraxial rays as the rays 2 and 3 they are incident nearer to the axis of the lens and they come to focus at farthest distance from the lens that means if the object is point the image is not point it extends from FM to FP कुरो बुझ्यो it extend from FM to FP अब यति लामो इमेज हेर न पोइन्ट अब्जेक्ट यहाँ पोइन्ट अब्जेक्ट हुन्छ तर इमेज भने यहाँदेखि यहाँसम्म तन्केको हुन्छ इलोङ्गेटेड इमेज सिंगल कलर त सिंगल कलरकै हुन्छ तर के भयो त भन्दा एक्सटेन्डेड इमेज फर्मेसन भयो भने यस्तो खालको इनेबिलिटीलाई हामी के भन्छौं मोनोक्रोमेटिक एबरेसन भन्छौं द इनेबिलिटी अफ अ लेन्स टु कन्भर्ज all the rays of light that are incident at different zones of the lens at different regions of the lens at single point that means a lens is unable to focus all the marginal rays and paraxial rays at a single point due to that an elongated image of a point object is formed such type of inability of a lens is called monochromatic aberration कुरो बुझ्यो हैन मोनोक्रोमेटिक एबरेसन भनेको त्यस्तो रहेछ ल हेर अब तिमीले मैले भनेको कुरो बुझ्यौ होला अब मैले यहाँ तिमीलाई लेखेर पढाइदिए भने तिमी यतिकै बुझ्छौ हेर त द इनेबिलिटी अफ अ लेन्स टु फोकस अल द रेज अफ लाइट
what is the meaning of all the rays of light? Yeah, right. Meaning buja, all the rays of, what is the meaning at this case? The meaning of all the rays of light means both marginal rays or paraxial rays. Or in broad sense, अझ तिमीले अझ बृहत्तर बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने the rays of light that are incident at different zones of the lens, at different regions of the lens. That is the broad meaning of all the rays of light, right? And they come to focus at different regions of the lens. And that means the rays of light that are incident on the lens at different regions, they come to focus at different points. And such type of inability of a lens to focus all the rays of light which is of same color, which are of same color, but they are incident at different zones at a single point is called monochromatic aberration. And why monochromatic aberration occurs? Because the deviation produced by the lens for marginal rays is most, and for paraxial rays it is least. Due to that, all the marginal rays come to focus nearer to the lens, and all the paraxial rays come to focus away from the lens. That means there is some distance between FM and FP. अब यो इन्टरमिडिएट जोन छन् नि, यो दुईटा छेउको मैले तिमीलाई बताएँ। अब यो इन्टरमिडिएट जोन छन् नि, इन्टरमिडिएट जोनको फेरि यसको र यसको बीचमा पर्छ नि। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट पोइन्ट अब्जेक्ट छ, तर इमेज भने एफएम देखि एफपी सम्म तन्केको देखिन्छ। भने यसरी एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट एक्चुअल शेपको देखिएन, त्यसको इमेज एक्चुअल शेपको देखिएन, एक्चुअल साइजको देखिएन, एक्चुअल पोजिसनको देखिएन। हेर न, पोजिसन पनि यहाँदेखि यहाँसम्म सरे जस्तो देखियो। भनेपछि एउटा सिंगल कलर लाइटलाई पनि एउटा लेन्सले एउटै पोइन्टमा फोकस गर्न सक्दो रहेनछ। भने यस्तो खालको लेन्सको इनेबिलिटी, डिफेक्ट भन न, इनेबिलिटी भनेकै डिफेक्ट हो हैन। यस्तो खालको डिफेक्टलाई, यस्तो खालको इनेबिलिटीलाई मोनोक्रोमेटिक एबरेसन भनिन्छ। ल अब तिमीलाई कसैले व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन क्रोमेटिक एबरेसन एन्ड मोनोक्रोमेटिक एबरेसन भनेर सोध्यो भने सर्र अहिले मैले भनेको कुरालाई तिमीले ख्याल गरेर लेख्नु पर्यो है त। ल this is about monochromatic aberration. Now here let us see at this figure. हेर त यो चित्रमा हेर त सबले। These are the rays of light that are incident on the convex lens. Here these and this ray are marginal rays. They come to focus at FM, and this one and this one are the paraxial rays. They come to focus at FP. Here the image of a, if you suppose that the rays are incident on the lens from the object O, which is point object, then what happens? The image extends from FM to FP, and here you see that this lens is unable to focus all the rays of light that are incident at different zones, at different regions of the lens at a single point. And such type of inability of the lens is called monochromatic aberration. And this is the monochromatic aberration that can be observed in convex lens. And this is the monochromatic aberration that can be observed in concave lens. कुरो बुझ्यो? यो कन्केभ लेन्सको केसमा हो, यो कन्भेक्स लेन्सको केसमा हो। अब सुन यहाँ, यो एबरेसन पढाउँदाखेरि तिमीले रे डायग्राममा एकदमै ध्यान दिने। रे डायग्राम खिच्दाखेरि एकदमै ख्याल गरेर खिच्नुपर्छ। बुझ्यो बुझेन? त्यसकारण तिमीले इक्जाममा लेख्ने बेलामा पनि रे डायग्राम फर्स्ट हो एकदमै। सबै कुरा रे डायग्रामले बताइदिन्छ के तिमीहरूलाई। बुझ्यो बुझेन? एक्सप्लेन गरेर बाइ चान्स यताउता बिर्सिहाल्यो भने पनि रे डायग्राम क्लियर बनाएको छ भने तिमी त्यो रे डायग्रामलाई हेरेर एक्सप्लेन गर्न सक्छौ र जाँच्ने मान्छेले पनि त्यो हेरेर बताउन सक्छ, बुझ्न सक्छ है त। ल अब मोनोक्रोमेटिक एबरेसन का टाइप्सहरु, टाइप्स अफ मोनोक्रोमेटिक एबरेसन। देयर आर 5 टाइप्स अफ मोनोक्रोमेटिक एबरेसन। मोनोक्रोमेटिक एबरेसनहरु 5 प्रकारको छ। एउटा भनेको स्पेरिकल एबरेसन। देयर आर 5 टाइप्स अफ मोनोक्रोमेटिक एबरेसन। दे आर मोनोक्रोमेटिक स्पेरिकल एबरेसन, कोमा स्पेरिकल एबरेसन, सेकेंड इज कोमा, थर्ड इज एस्टिग्मेटिज्म, फोर्थ इज कर्वेचर अफ फिल्ड, एंड फिफ्थ वन इज डिस्टोर्सन। अब तिमीलाई मोनोक्रोमेटिक एबरेसन का टाइप्स, व्हाट आर द, राइट डाउन द
टाइप्स अफ मोनोक्रोमेटिक एबरेसन एन्ड डिस्कस अबाउट स्पेरिकल एबरेसन एक्जाममा यसरी सोध्छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन क्रोमेटिक एबरेसन एन्ड मोनोक्रोमेटिक एबरेसन एन्ड डिस्कस अबाउट स्पेरिकल एबरेसन दिस इज वान क्वेसन यो क्वेसन धेरैचोटि एक्जाममा सोधेको छ कैयौँचोटि सोधेको छ रिपिटेडली सोधिरहेछ होइन अब कोमा भनेर आयो वाट इज कोमा वाट इज इट्स कज एन्ड हाउ क्यान यु रिड्युस कोमा यसरी सोध्छ अब हामी वान बाई वान कस्तो खालको एबरेसनलाई स्पेरिकल एबरेसन भन्छ यसको कारण के हो र यसको रिडक्सन कसरी गर्ने तिमीलाई मैले भनिसकेँ तीनटा कुरामा फोकस भएर पढ वाट इज द कज अफ स्पेरिकल एबरेसन what is the definition of spherical aberration or what type of aberration is spherical aberration, what is its cause, and how can we reduce spherical aberration. यो तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरेर तिमीले चाहिँ पढ्यौ भने एक दिन पढेपछि सबै जान्छ एउटा क्वेसन आइहाल्छ एक्जाम कुरो बुझेन त्यसकारण सजिलो छ नाउ वाट इज स्पेरिकल एबरेसन अब स्पेरिकल एबरेसन भनेको के हो अब म त्यसबाट स्टार्ट गर्छु है त अब तिम्रो यहाँ एटेन्डेन्स पनि दैनिक एटेन्डेन्स पठाउनु पर्ने भन्छन् हामीलाई अनि सुन एटेन्डेन्स पनि राम्रो सकेसम्म प्रेजेन्ट हुनु पर्यो है सकेसम्म कुरो बुझ्यौ अब यो भएन भने फेरि हामीलाई अहिले दैनिक हाजिरी पठाउने भन्ने कुरो भइराखेको छ हामीले दैनिक पठाउँछौँ त्यही अनुसार तिम्रो एटेन्डेन्स पनि हुन्छ है त त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो ल ल हेर अब स्पेरिकल